حضرت خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے میرے مرشد حضرت خواجہ عثمان ہانوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا تھا، کسی شخص کو کیسے معلوم ہوگا کہ مجھے قرب الہی حاصل ہو رہا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ میں اللہ کے قرب کی منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں؟ حضرت خواجہ عثمان ہارونی فرمانے لگے، خواجہ اجمیر فرماتے ہیں میرے مرشد فرمانے لگے، جب تمہیں نیکیوں کی توفیق ملنے لگے اور جب گناہوں کی نفرت تمہارے دل میں آنے لگے تو سمجھو تمہارا سفر قرب الہی کی طرف ہو رہا ہے۔ اب تم اس رستے پر چڑھ گئے ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف تمہیں لے جا رہا ہے۔ اب تم اس راہ کے مسافر بن گئے ہو جو راہ تمہیں رسول پاک علیہ السلام کی محبت کا راستہ دکھائے۔ اللہ کے ولیوں کے پاس بیٹھنے سے محسوس ہوتا ہے کہ رب کتنا مہربان ہے۔ ان کی پردہ پوشی دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا پردہ پوش ہے۔ ان کا بڑا حوصلہ دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کتنا بڑا ہوگا۔ بڑی قیمتی بات اور لذت والی بات ہے کہ دوستوں سے بندے کی پہچان ہوتی ہے۔ رب کریم کے دوستوں کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کتنا سخی ہوگا، اللہ کتنا مہربان ہوگا۔ اللہ کے بندوں کا دسترخوان بتلاتا ہے کہ رب کریم کے خزانے کتنے کھلے ہو گئے ہوں گے۔ تو یاد رکھیں، اللہ کے جو ولی ہیں، رب کریم کے جو دوست ہیں، ان کا معیار بڑا عمدہ ہے۔ 6 رجب کو حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم وصال ہے۔ یہ ہندوستان کا علاقہ، یہ سلطنت ہے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کی۔ خواجہ اجمیری خواجہ معین الدین حسن سنجری ان کا نام تھا، خراسان کے رہنے والے تھے۔ خواجہ غیاث الدین حسن سنجری ان کے والد کا نام تھا۔ خواجہ صاحب کے وصال کو تقریباً 700 سال کے لگ بھگ ہونے کو ہے، لیکن آج بھی ہر جگہ حضرت خواجہ معین الدین کا تذکرہ ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ اجمیر خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہندوستان کے اندر، اگرچہ یہاں دین کی بنیاد بہت پہلے رکھ دی گئی تھی، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے اس کو بہت زیادہ توانائی بخشی، لیکن ہندوستان کے کٹھن مراحل میں جس شخص نے دین کو پھر عروج بخشا، جس طرح دین کی بنیادیں حضرت ابو بکر صدیق کی سلطنت میں مضبوط کر دی تھی، پھر حضرت عمر فاروق آئے تو انہوں نے اس پر بڑی خوبصورت بنیاد بنا دی، اعلیٰ۔ اسی طرح ہندوستان کے اندر غوث اعظم تو ہوئے عراق میں، شیخ صحاب الدین سہروردی ہوئے عراق میں، دیگر صوفی اعظم بہاءالحق نقشبند بخاری ہوئے بخارا میں۔ ہندوستان کے اندر دیکھیں، میں تعلق میرا سلسلہ قادریہ سے ہے، لیکن میں اس حقیقت کو بڑے واضح لفظوں میں بیان کر رہا ہوں کہ ہندوستان کے اندر دین کو پورا عروج خواجہ معین الدین اجمیری نے دیا ہے۔ اور میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ابھی تازہ آپ کا بیان آیا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ خواجہ غریب النواز جو ہے وہ کسی ایک سلسلے میں قید تو نہیں، اللہ کے جتنے پیارے ہیں وہ سارے ہمارے ہیں۔ تو حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عروج دیا، بنیادیں مضبوط کر کے داتا علی اجمیری نے عطا فرمائی۔ اور یہ لوگ ایسے نہیں تھے جس طرح آج ہے کہ جو آتا ہے کہتا ہے صرف میں ہی ہوں، دوسرا کوئی بھی نہیں۔ جب ہندوستان میں حضرت خواجہ اجمیری آئے ہیں تو وہ سیدھے داتا صاحب کے مزار پہ آئے ہیں، اور حضرت داتا صاحب کے مزار پہ رہ کے انہوں نے چلا کاٹا ہے، اور جاتی دفعہ کہہ گئے ہیں، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا بیر کام الارا راہ گم۔ یہ حضرت اجمیری کا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری، ان کے والد کا نام غیاث الدین حسن سنجری تھا۔ اللہ کے جتنے بھی نیک بندے ہوئے بچپن میں ہی کٹھن مراحل میں آ گئے۔ خواجہ اجمیری کی عمر 15 سال تھی جب ان کے ابا جی کا انتقال ہو گیا۔ ایک باغ، ایک پن چکی، پانی سے چلنے والی چکی ان کے ہاتھ آئی تو باغ کے اندر مزدوری کرتے، خود کھیتی باڑی کرتے، چکی چلاتے، محنت مزدوری کرتے۔ ایک بزرگ تھے حضرت ابراہیم قندوزی، مجذوب طبیعت کے بزرگ تھے، ہر وقت اللہ اللہ میں لگے رہتے تھے۔ ایک دن باغ میں آ گئے، آ کے بیٹھے، لوگ ان کو تنگ کرتے تھے، مجذوب تھے نا، بچے پریشان کرتے، تو آ کے باغ میں بیٹھ گئے۔ حضرت خواجہ اجمیری کی نظر پڑی تو فٹافٹ ایک انگوروں کا گوشہ توڑا
ठंडे पानी का प्याला भरा और जाके बाबा जी को पेश किया। तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, तो कर खिदमत फकीरों की, तो कर खिदमत फकीरों की। नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। याद रखना, अक्सर वो चीज़ें किताबों से नहीं मिलती, अक्सर वो चीज़ें तकरीरों से नहीं मिलती जो फ़कीरों की नौकरी से मिलती हैं, जो ड्यूटी से मिलती हैं, जो ताबेदारी से मिलती। हज़रत ख्वाजा अजमेरी ने जाके उनको खजूरें अंगूर खिलाए, पानी पिलाया, तो हज़रत इब्राहिम रहमतुल्लाह अलैह बड़े खुश हुए। कहने लगे बेटे क्या करता है? कहा जी मैं चक्की चलाता हूँ, यहाँ मेहनत करता हूँ। तो फरमाने लगे तो इस काम के लिए थोड़ा पैदा किया गया है। अपने जेब से एक रोटी का टुकड़ा निकाला, उसको चबाया और फिर अपने मुंह से निकाल के ना रोटी का लुकमा अपने मुंह से, तो कहा जी खा लो। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन फरमाते हैं मैंने वो चंद लुकमे जूठे क्या खाए, ये तो मेरे नबी पाक ने फरमाया है ना। हुजूर फरमाते हैं मोमिन के जूठे में शिफा है। मोमिन के जूठे में, मैं अक्सर सोचता रहता हूँ, मैं क्या नबी पाक ने ये जो कहा है ना मोमिन के जूठे में शिफा है, तो पाबंदी कोई नहीं लगाई, पाबंदी कोई नहीं लगाई नबी पाक कि सिर्फ ज़ाहिर की बीमारियां जाएंगी। मोमिन के जूठे में शिफा है। कामिल मोमिन का जूठा जो पिएगा उसकी ज़ाहिरी बीमारियां भी जाएंगी। किसी दरवेश का जूठा पिएगा अदब बातन की बीमारियां भी दूर फरमा। ये हुजूर की हदीस है। फटाफट लोग इतराज भी कर लेते हैं ना जी सिर्फ जूठा खाने से ही दरवेश हो गए। और भाई नबी पाक ने फरमाया मोमिन के जूठे में शिफा है। तो जब हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उनका जूठा खाया तो अल्लाह पाक ने बातन की गलाजत दूर कर दी। लड़ा करते थे सहाबा नबी पाक का जूठा लेने के लिए, लड़ा करते। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते कि सहाबी बड़े सखी थे, जो भी उनसे कुछ चीज़ मांगता वो दे देते। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जूठा दूध था, उस सहाबी के हाथ आया तो मैंने कहा दे दे। कहने लगा मैं बड़ा सखी हूँ पर इतना भी नहीं कि मुस्तफ़ा का जूठा तकसीम करने लगता, इसमें मेरा अकेले का कब्जा है। इतना भी मैं सखी नहीं कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जूठा मिल जाए तो दे दूँ, ये मैं अपने पास ही रखूँगा। ये किसी नसीब वाले को मिलता है, किसी नसीब वाले को। एक दिन मेरा बड़ा दिल करता था कि मेरे उस्ताद गिरामी हज़रत फैज़ अहमद वैसी रहमतुल्लाह अलैह का जूठा मैं इस्तेमाल करूँ, दिल करता था। तो मैंने ना चाय बनाई हज़रत के लिए। मैंने कहा कितनी पी लेंगे? मैं 4, 5, 6 कप चाय बनाई और बड़े कप में डाल के उनको दी, बड़ा गिलास भर के अच्छे तरीके से। मैंने कहा कितनी पी लेंगे? वो बड़ी थोड़ी सी चाय पीते थे। तो अजीब दरवेश हुए, बिस्कुट दिए साथ। तो बिस्कुट चाय के अंदर जब डबोते हैं तो कोई थोड़ा बिस्कुट पीछे रह जाता है अक्सर। तो 3-4 बिस्कुट उन्होंने डबो के खाए, फिर चाय पीने लगे, थोड़ी थोड़ी करके सारे पी गए। मेरी उम्मीद ये थी कि चलो बिस्कुट थोड़ा पीछे रह गया है तो थोड़ा सा मिल जाएगा। उन्होंने वो उंगली लगाई और अच्छी तरह साफ कर लिया और मुझे कहने लगे आज बड़ी मज़े की थी, कुछ और मिल जाए तो मैं वो भी पी जाऊँगा। मैंने कहा मौज है ना आपकी, मौज है, जब हमारा प्रोग्राम था तो नहीं मिली। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं बाबा जी का जूठा पिया तो तबीयत ही बदल गई। जूठा पिया हज़रत का तबीयत बदल गई। बाग मैंने फरोख्त कर दिया, चक्की मैंने दे दी और बस फिर मैं तेरी तलाश में फिरा जंगल पहाड़ और दश्त में। कई साल मुजाहिदे किए, रियाजतें की, कुरान मजीद हिफज किया। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी थे, कुरान पाक मुकम्मल हाफज थे, दर्स निज़ामी पूरा पढ़ा। फरमाते मेरे एक उस्ताद थे शेख महमूद उनका नाम था। तो मेरी तबीयत के अंदर विजदान देखने लगे तो निशापुर के इलाके में एक हारून नाम का इलाका था, छोटा सा गांव। तो मुझे कहने लगे मोइनुद्दीन ज़ाहिरी इल्म तो तूने पढ़ लिया है पर तेरे अंदर तलब कोई और है। तो मैंने कहा फिर क्या करूं? कहने लगे वहाँ एक उस्मान हारूनी दरवेश रहता है, उस्मान हारूनी, उसके पास चला जा। कहते मैं आया और हज़रत का मुरीद हो गया। 1.5-2 साल हज़रत की खिदमत रहा तो हज़रत लेके मुझे मक्का मदीना चले गए। फरमाते मक्के जाके कहने लगे अल्लाह ये मैंने शबाज तैयार किया, इसे कबूल कर ले, इसे कबूल फरमा ले। और फरमाते फिर मक्का मुकरमा ले जाके मुझे कहने लगे मोइनुद्दीन जरा सर उठा के दे। फरमाते जब मैंने सर उठाया तो 18,000 आलम मुझे नजर आने लगे। पर्दे सारे उठ गए, सारे उठ गए। 2 उंगलियां उन्होंने मेरे सामने की। मैं जब देखता तो कायनात की हर शय मेरी नजरों के सामने आ जाती, हर शय।
दरवेश पर्दा पोश होते हैं, वरना बड़ी दूर तक देखते हैं, बड़ी दूर तक। तर दामनी पे शेख हमारी ना जाइए, हम दामन निचोड़ दे तो फरिश्ते वुजू करें। फरमाते वहां से मेरे पीर मुझे नबी पाक की बारगाह में ले आए। तो कहने लगे महबूबा इसे कबूल कर ले। फरमाते मैंने और मेरे शेख ने मुस्तफ़ा की कब्र अनवर से आवाज सुनी। नबी पाक ने फरमाया मैंने इसे कबूल कर लिया है, पर इसकी ड्यूटी मैंने हिंदुस्तान में लगा दी है। हिंदुस्तान में ड्यूटी लगाई हजरत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह को मुस्तफ़ा। इसीलिए हम ख्वाजा साहब को गरीब नवाज भी कहते हैं, हिंदुल बली भी कहते हैं और अताए रसूल भी कहते हैं। ये हिंदुस्तान वालों को नबी पाक ने अता फरमाए। अताए रसूल हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह। कहते हैं 2-3 साल में 30 साहब के पास रहा तो मुझे खिलाफत मिल गई। तो मुरीद जो होते हैं ना वो फिर खुद पीर हो जाते हैं, फिर उनके लिए मुश्किल हो जाता है। वो पीर साहब की करामत भी फिर इस तरह सुनाते हैं कि वो पीर साहब की कम होती है, मुरीद साहब की ज्यादा होती है। वो मेरा जी पीर साहब इंतजार करते रहे, मैं गया हूं तो रोटी खाई है। तो मैंने कहा फिर वो कब पीर थे? फिर तो तू पीर था जिनका वो इंतजार कर रहे थे। कहते हैं जी पीर साहब मेरे पूछने के बगैर कोई काम नहीं करते। तो मैंने कहा फिर आप ये ना कहे, फिर आप कहे मुरीद साहब है, पीर साहब थोड़े हुए जो आपसे मशवरा करते हैं। तो फिर लोग करामत इस तरह सुनाते। कहते 1.5-2 साल में खिलाफत मिल गई। मुझे हजरत ने कहा जा ड्यूटी कर। तो मैंने कहा सोने जाऊं कहाँ, दिल ही नहीं लगता। 21 साल में हजरत उस्मान हारूनी के पास रहा। कितने साल? और कहते मैं ताबेदारी करता था, घर में झाड़ू देता था, उनके बच्चों के कपड़े बदलता था। कहते हजरत उस्मान हारूनी का कोई बच्चा पेशाब कर देता था तो वो भी मैं ही साफ करता। फरमाते मैंने नौकरी की, नौकरी और 21 साल ड्यूटी की। कहते ठंड का मौसम था, सर्दी बड़ी सख्त थी। हजरत ने मुझे कहा अंगीठी जला। अंगीठी देखी है ना आपने? बनी देखी, बड़े तुझी शहर हुआ ना। अंगीठी होती थी जिसमें आग जलाया करते थे। चलो अब नहीं रही, गैस आ गया है, वरना मेरे जैसे जो पेंडू है उनको तो अंगीठी का पता ही होगा। तो अंगीठी के अंदर ना आग जला लेते थे, तो आग तापा करते थे, सारी सारी रात बैठा करते थे आग के सामने। तो कहते हैं हजरत ने ना बार मुझे कहा अंगीठी जला। 20-21 साल हो गए थे नौकरी करते। अंगीठी जलाई तो मैं वो हजरत के पास बैठा हूं तो आग ताप रहे। थोड़ी रात गहरी हुई तो बारिश के कतरे, शबनम के कतरे, शबनम गिरने लगी। रात को पड़ती है ना, क्या कहते हैं हम अपनी जुबान में, त्रेल। वो कहते हैं वो शबनम गिरने लगी। तो हजरत साहब कहने लगे मोइनुद्दीन उठा यार, अंदर कमरे में ले चलते हैं। वो अंगीठी जब हम देहातों में जलाया करते थे तो हमारे बूढ़े जो होते थे वो चारपाई के नीचे भी रख लेते थे कि चलो गर्म हो जाए। कहले चलो उठा चल ले चलते हैं और अंदर चल के सेकते हैं, तापते हैं। तो हजरत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी कहते हैं मैंने कहा मेरे शेख ने कहा है, तो मैंने उठा के ना तो सर पे रखा। थोड़ा सा आगे चले तो मेरी तरफ पीछे पलट के देखा ख्वाजा उस्मान हारूनी ने। तो कहने लगे और मोइनुद्दीन हाथ में पकड़ ले तेरा सर जल जाएगा, हाथ में पकड़ ले तेरा सर जल जाएगा, हाथ में पकड़ ले तेरा सर जल जाएगा। कहते पता नहीं मुझे क्या हुआ, पहले दिन बेअदबी हुई, पहले दिन पीर की बेअदबी हुई। मैंने अंगीठी उतारी और जमीन पे मारी। हजरत सैयदना उस्मान हारूनी पलट के मेरी तरफ देखा, कहने लगे ओ मोइनुद्दीन तुझे क्या हुआ? तो कहते मैं रो पड़ा, वजद में रो पड़ा, चीख पड़ा। मैंने कहा हुजूर 21 साल हो गए आपको सर दिए हुए, सर अभी भी मेरा ही है। 21 साल हो गए सर पेश कर दिया, अभी भी मेरा है। मेरे इश्क दे विच मशकूक ना हो। ने नीयत कदे खता की थी, तेरी हर मुलाकात ही मैं इंज की थी जिवें मूसा नाल खुदा की थी। एक तेनू रब भी नहीं कह सकिया, बाकी ते सारी रस्म अदा की थी। हजरत ख्वाजा अजमेर फरमाने लगे हजरत जी 21 साल हो गए अभी भी सर मेरा ही है। तो आप फरमाने लगे बेटे मुझे भी पता था, मैंने भी आजमाने के लिए बात ही की थी, चेक करना चाहता था तू बोलता कहाँ से है। बस ये सर मेरा ही है, ये जहां भी रहेगा सर, तू जा हिंदुस्तान अब छोड़ दे। हजरत ख्वाजा अजमेरी ने आके डेरा लगाया। आज हम लोग पता किस तरह तबलीग करते हैं, कोई हमें दावत दे, बुलाए, स्टेज लगाए, फूल फेंके, फिर तकरीर करते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी वहां आए थे जहां फूल फेंकना तो दूर की बात है, वहां तो लोग पत्थर मारा करते थे।
کوئی رشتہ داری نہیں خواجہ صاحب کی ہندوستان میں، کوئی تعلق واسطہ، کوئی دور دور تک مسئلہ نہیں، اور سید زادے اور ناز و نام میں پلے، ایک جھونپڑی اور صرف ایک اللہ اکبر، جس طرح تمبو لگایا جاتا ہے اس طرح ایک جھونپڑی پکڑی، پہلے 2-3 مہینے یہاں رہے حضرت داتا صاحب کے مزار پر، وہاں بھی خیمہ لگایا، جہاں وہ حجرہ بنا ہوا ہے نا وہاں خواجہ صاحب خیمہ لگا کے چلا کرتے تھے، چلا نہیں کرتے تھے۔ اگر مجھ سے پوچھو تو حضرت داتا علی جوہری سے مشورہ کرتے تھے کہ بتائیں ہندوستان میں تبلیغ کیسے کرنی ہے۔ انہوں نے پوری بات سمجھائی کہ اس طرح چلنا ہے۔ پھر حضرت خواجہ اجمیری یہاں سے پہنچے دلی۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے مجھے بڑا پیار ہے، مجھے بڑی محبت ہے، اس لیے کہ میں وہ خوش نصیب ہوں جو اپنے شیخ اپنے پیر کے ساتھ خواجہ قطب صاحب کے مدار پہ گیا۔ مجھے ان سے بڑا پیار ہے، ان ساری جگہوں سے بڑا پیار ہے۔ خواجہ نظام الدین صاحب سے بڑی محبت ہے، اس لیے کہ مجھے 2 دفعہ میرے حضرت صاحب ان کے مزار پہ لے کے گئے، 2 دفعہ ان کے ساتھ میں گیا۔ مجھے بڑا خواجہ قطب الدین، باقی لوگوں نے بھی لکھا ہے لیکن خواجہ قطب صاحب کے بارے میں جو روایت میں نے پڑھی ہے، خواجہ صاحب بھی شہزادے تھے تو گھوڑ سواری کے بڑے شوقین تھے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی۔ ایک دن خواجہ معین الدین یہاں ہندوستان میں سفر کا، بلکہ آپ وہاں ساتھ آئے تھے وہاں سے آپ کے، تو اصفہان کے علاقے میں سفر کر رہے تھے، گھوڑے پہ جا رہے، تو خواجہ معین الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس سے گزرے تیزی کے ساتھ، تو واپس گھوڑا گھما کے لائے، گھوڑے سے اترے، سلام لی، دست بوسی کی۔ تو خواجہ معین الدین صاحب کے ساتھ خادم تھا، وہ کہتا ہے کہ حضرت بھی روک گئے، خواجہ قطب صاحب دوبارہ گھوڑے پہ بیٹھے شہزادے کے نام، اور گھوڑا دوڑایا اور چل نکلے۔ کہتے جدھر جدھر وہ جاتے گئے حضرت خواجہ معین الدین پیچھے سے دیکھتے ہی گئے، جب تک گھوڑا نظر آتا رہا دیکھتے رہے۔ تو میں نے کہا حضور خیر ہے؟ فرمانے لگے یار اس نے اتر کر، گھوڑے سے اتر کر مجھے سلوٹ کیا، اس کی وفا کا بدلہ دینا ہی پڑے گا۔ اس نے گھوڑے سے اتر کر مجھے سلوٹ کیا، اس کی وفا کا بدلہ، ایسا بدلہ دیا ہے کہ پورے ہندوستان کا قطب الدین بنا دیا ہے، ایسا بدلہ دیا ہے کہ قطب الدین ہی بنا دیا پورے ہندوستان۔ خواجہ قطب صاحب ساتھ رہے، دلی تک گئے۔ دلی میں قریب ایک باغ تھا، یادگار محمد ایک شخص تھا جو باغ کا مالک تھا، بڑا عیاش تھا، بڑا اس نے وہاں باغ بنایا تھا، جس طرح اب ہمارے حکمرانوں نے فارم ہاؤس نہیں بنائے ہوتے، یہ سارے اڈے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تھوڑوں کو چھوڑ کے عیاشی کے اڈے نام بدل لیے، اب فارم ہاؤس رکھ لیا، اللہ معاف فرمائے۔ تو یہ محل بناتے ہیں، یہ قارون کی طرح یہ دنیا میں جنت بنانا چاہتے ہیں، آمان کی طرح۔ اس نے بھی یادگار محمد نے باغ، بڑا کچھ، رات کو بیبیاں آتی، شراب چلتی۔ تو خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں سے گزرے، تو آپ نے نا حکومت تھا بڑے ٹھنڈے پانی کا، آپ نے وہاں غسل کیا، باغ میں بیٹھے نماز پڑھی، تھوڑی دیر گزری تو ایک شخص آ کر لگا بابا تو کہاں آ گیا ہے، بڑے ظالم آدمی کا باغ ہے۔ آپ فرمانے لگے تو کون ہے؟ اس نے کہا میں اس کا نوکر ہوں۔ تو فرمانے لگے چل خیر ہے، میں بھی کسی کا نوکر ہوں۔ کچھ نہیں ہونے لگا۔ اس نے کہا وہ بادشاہ ہے، تو آپ فرمانے لگے چلو ہمیں بھی تو کوئی بادشاہ ملی ہوگی نا۔ فرمانے لگے حضور جلدی سے چلے جائے، وہ بڑا ظالم ہے۔ فرمانے لگے پہلے میں نے چلے جانا تھا، اب تو نے بتایا ظالم ہے تو اب کوئی نہیں جانا، ادھر ہی بیٹھیں گے، ذرا بات چیت کریں گے اس کے ساتھ۔ تھوڑی دیر گزری تو یادگار محمد آ گیا، 2 درویشوں کو بیٹھے دیکھا، زور سے آنکھیں کھول کے دیکھی، تمہیں پتہ نہیں یہ میرا شراب خانہ ہے، عیاشی کا اڈا، معاذ اللہ، کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ نے نظر اٹھائی اور فرمانے لگے تیرا لب و لہجہ کچھ صحیح نہیں میرے ساتھ بات کرنے کا، بس کیا لفظوں میں حسن تھا اور کیا جلال تھا اور کیا خدائی طاقت تھی۔ او بھائی یہاں تو کوئی دنیا دار کا دوست ہو، اس کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے، تو جو اللہ کا دوست ہو، الا ان اولیاء اللہ، اللہ فرماتا ہے میرے سجن، میرے دوست کو جھکا سکتی ہے شے؟ میں تیرا لب و لہجہ صحیح نہیں، قدموں میں آ کے گر گیا، معافی مانگنے کا، کہنے لگا بابا پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے۔ درویش پیار سے دیکھے تو کئی دفعہ تب بھی تقدیر بدل دیتا ہے، اور کئی دفعہ جلال سے دیکھے تو پھر بھی پرخشیں اڑا کے رکھ دیتا ہے۔
कि दोनों बातों के अंदर गजब होता है, दोनों बातों में। और अगर सूफिया की बोली में सुनो तो दरवेश मोहब्बत से देखे तो अंदर फजल नूर दाखिल करता है, और कभी किसी की तरफ गुस्से से देखे तो फिर भी उसके गुनाह ही जला के रख देता है, फिर भी उसके ऐब भी जलाता है, नुकसान उसका फिर भी कोई नहीं करता, फिर भी ऐब भी जलाता है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि किसी का पीर उससे नाराज हो तो समझे मेरे गुनाह जलने लगे, और मेरे अंदर की लोग झिड़क खा के भाग जाते। हालांकि झिड़की तो नबी पाक और हदीस है ना हुजूर की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है अल्लाह अगर मैं अपने किसी उम्मती को झिड़क दूं तो मेरी झिड़की उसके लिए पाकीज़गी का सबब बना और उसे इतना सवाब दे जितना तू फर्ज नमाज का सवाब देता है। बहरहाल बात लंबी हो जाएगी। ख्वाजा साहब की सीरत तो बड़ी तफसील के साथ मैं बयान कर चुका हूँ, जुम्मे में भी मैंने बातें की थी, गुज़श्ता साल शायद, इसके अलावा भी गाए जिक्र होता रहता है। ख्वाजा अजमेर यादगार मोहम्मद मुहीद हुआ बैठा, ख्वाजा कुतुबुद्दीन की वहाँ ड्यूटी लगाई, खुद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ ले गए अजमेर शरीफ। ख्वाजा कुतुब साहब को दिल्ली में मुकर्रर कर गए। अजमेर के टिब्बे थे, उन टिब्बों में ख्वाजा साहब ने डेरा लगाया। पृथ्वीराज हुक्मरान था, उसके साथ टक्कर ली दरवेश ने, क्योंकि आप कलमा तौहीद बुलंद करने गए थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसका मतलब ये था कि बहुत सारे झूठे हैं, बहुत सारे। तो आपने जब टकरा, आज जो सूफी है ना वो मस्त है, वो कहते हैं घूमते जो मर्जी करे, हम दरवेश होते हैं, हमें क्या लगे। वो कहते हैं हमें कोई ज़रूरत नहीं। और बाकी लोग भी कहते हैं मौलवी साहब सीधी सीधी नमाज पढ़ाओ, आपको क्या लगे सियासत की बातों से। अब तो खैर वैसे भी लोग कवालियों में मस्त हो गए, अब लोग हू में मस्त हो गए, लंगर नजराने में मस्त है। ये लोग मिशन के लोग थे, अब तो इनका नाम इस्तेमाल करके लोग रोटियां पक्की करते हैं। अब तो खाली रोटियां पक्की करने का चक्कर है। वो मुरीद हुए, उसे 35 साल गुजर के वो नमाजी नहीं हो सका, दाढ़ी नहीं रख सका। ये किस किस्म की पीरी मुरीदी, ये तमाशा है कोई। जिसका दिल करता है 4 कवाल बुलाता है, पीर बन जाता है। 6 माला धारक, कोई मतलब नहीं इस बात का याद रहता। आप मुझे भी कल को बिगड़ा हुआ देखे तो समझाएं, इसलिए कि तरीकत तो दीन की बुलंदी का नाम है, तरीकत तो दीन के लिए जद्दोजहद करने का नाम, भटके हुओं को राह हिदायत पे लाने का नाम। ये सारे मौज में है, 15-15, 20-20 इनके बॉडी गार्ड है, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। और ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी अकेले बैठे, 1 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 100 दफ़ा हमला हुआ, भूखे भी रहे, ख्वाजा साहब का पानी भी बंद हुआ। पृथ्वीराज से टकराए दरवेश होके, वक़्त के हुक्मरान से टकराए, और जब टकराए तो फिर कमाल कर दी। पहले ग्राउंड बनाई, जब हालात बदल गए, शहाबुद्दीन गौरी कहता है कि बाबा नौजवान है अभी। ख्वाजा साहब उस वक्त नौजवान थे, बाबा तो मैं बुजुर्गी के लेवल में कह रहा हूँ, इसलिए कि शेख सादी कहते हैं बुजुर्गी उम्र से नहीं होती, बुजुर्गी तकवे से होती है, इसलिए बाबा कह रहा हूँ। तो कहते हैं बाबा जी सिर्फ काली सियादारी, सफ़ेद पगड़ी, सफ़ेद लिबास मुझे ख्वाब में मिले। शहाबुद्दीन गौरी कहते हैं तो कहने लगे शहाबुद्दीन हिंदुस्तान पे हमला कर, हालात तेरे हक में अच्छे हैं। कहते हैं मैं समझा ख्वाब है, फिर मिले, कहने लगे तू मेरी बात को ख्वाब समझ रहा, हमला कर। फिर ख्वाब, मैं समझा ख्वाब है, तीसरी दफा फिर कहने लगे तू हमला करता है या तेरा कोई और बंदोबस्त करूं। कहते मैंने फौज तैयार की, हिंदुस्तान पे हमला किया। मैंने एक जवान को देखा, एक जवान को जिसने चेहरे पे नकाब पहना हुआ है, हमारी फौज के साथ लड़ता है और पृथ्वीराज के खिलाफ जंग कर रहा है। बड़े लोग उसने कत्ल किए, जिहाद किया, तो सूफी नाम ही नहीं लेता जिहाद का, उसको खबर ही नहीं, ये कांपता है मेरी खानकाह बंद हो जाएगी। कहते उसने बड़े कत्ल किए, बड़े उसने काफर मारे, सबसे ज्यादा उसने जिहाद किया। जब जंग खत्म हो गई तो अचानक एक मस्जिद थी, मुझे तो पता ही नहीं था मस्जिद है, उसकी छत से अजान की आवाज आने लगी। मैंने देखा तो वही मुजाहिद अजान दे रहा है। कहते मैं वुजू करके पहुंचा, तो जब मस्जिद में पहुंचा तो जोर की नमाज खड़ी हो गई, तो देखा तो वही मुजाहिद जमात करा रहा है। कहते जब उसने सलाम फेर के मुंह मेरी तरफ किया तो मैंने देखा ये तो वही बाबा है जो मुझे ख्वाब में मिला था। कहते हैं मुकम्मल नमाज हुई तो मैं आगे गया और मैंने सलाम ली, हाथ चूमे, मैंने कहा हुजूर नाम क्या है। कहने लगे नाम उनका होता है जो कोई काम करते हैं, मैं तो एक फ़कीर हूँ, मुझे नाम की ज़रूरत ही नहीं। कहा फिर भी बताइए। कहने लगे फ़कीर को मोइनुद्दीन अजमेरी कहते हैं। तो वो तो दीन की सरबुलंदी वाले लोग। हज़रत ख्वाजा अजमेर ने शहाबुद्दीन गौरी खुद अपने कलम से लिखा है और उसका तहरीरी खत
आज भी मौजूद है। आप जब हिंदुस्तान का इंसाइक्लोपीडिया पढ़ते हैं तो उसमें मिलता है, शहाबुद्दीन गौरी ने अपने कलम से लिखा था, फौज लेके मैं आया हूँ, लेकिन इस हिंदुस्तान में दीन की मुकम्मल ग्राउंड अगर बनाई है तो ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी ने बनाई, हजरत ख्वाजा अजमेर रहमतुल्लाह। और फिर भी हिंदू बाज नहीं आए। एक दिन ख्वाजा साहब खाना खा रहे थे तो एक दरवेश आया, कहने लगा हुजूर एक बंदा मिलने आया है और उसकी आंखों में बड़ा अजीब सा रंग है, वो कहता है बड़ी तारीफें करता है आपके पीर से मिलना है। पर मैं अच्छा तो ले आओ। वो आया तो ख्वाजा साहब ने खाना खिलाया, पास बिठाया, कहने लगा आप मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, आपकी क्या बात है, बड़ा कुछ कर दिया। आप फरमाने लगे बेटे तारीफें कर ली तूने मेरी? लगा कर ली। फरमाने लगे जिंदगी में वक्त बड़ा कीमती है, फजूल बातों में ज़ाया नहीं करना चाहिए। मैंने सारे दरवेश बाहर भेज दिए हैं, तू और मैं अकेले ही हैं, चल जो करना है कर दे, करना है कर दे। वो कांपने लगा, कहने लगा जी क्या करना है? तो ख्वाजा साहब ने उसकी चादर खींची तो बगल से खंजर जमीन पे गिर गया। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आखिरी जमाने में कुछ लोग आएंगे, जुबान शहद से ज्यादा मीठी होगी, दिल उनके भेड़िए से ज्यादा खतरनाक होंगे। फरमाया कर ले जो करना है। खंजर गिर गया तो ख्वाजा साहब उसकी तरफ देखा तो रोने लगे। आप फरमाने लगे मैं शहजादा था और जब मैं शहजादगी छोड़ के हिंदुस्तान आया था तो मैं अपने रसूल के नाम पर मरने ही आया था, तो तुम्हें तो जरूरत ही नहीं है बहाने करने की, तारीफें करने की, मारो मैं तैयार हूं। कदमों में गिरा, कहने लगा हुजूर मुझे पता चल गया है आप सच्चे हैं, आप खरे हैं। फरमाया क्यों? कहने लगा इसलिए कि आपके इखलाक में मैं इखलाक मुहम्मदी की झलक देख रहा हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कदमों में गिर गया। मेरे भाई हजरत अजमेरी ने दीन फैलाया, 97-98 साल तबलीग फरमाई। ख्वाजा अजमेरी के बाद उनके किसी बेटे का नाम नहीं आता, सीधा ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब का नाम आता है। ख्वाजा कुतुब साहब के बाद उनके बेटे का नाम नहीं आता, हजरत बाबा फरीदुद्दीन का नाम आता है। बाबा फरीद के बाद उनके बेटे का नाम नहीं आता, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया का नाम आता है। अब सजादा नशीनियाँ प्रॉपर्टियाँ बन गई हैं, जायदादें बन गई हैं, अब प्रॉपर्टी बनाई जाती है, बाद में बेटा बिठाया जाता है। ये कारोबार है, ये धंधा है। औलिया चिश्त में जिस बुजुर्ग ने अपने जमाने में बड़ा उरूज पाया उनका नाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। सब बोलिए रहमतुल्लाह ताला अलैह। ख्वाजा कुतुबुद्दीन ये शहजादे थे और मुरीद हुए तो ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब के साथ ही आ गए दिल्ली में। ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब की भी क्या बात, अताए रसूल हिंदुल वली, और इनके मुरीद थे बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह। और मुझे अल्लाह जानता है मुझे इश्क की हद तक प्यार है बाबा फरीद साहब से, बड़ा मेरा दर्द उनके साथ। और मैं जितना इस सूफी को पढ़ता हूँ कम ही लोगों को मैंने पढ़ा है। हजरत बाबा फरीद के पीर और ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब के खलीफा, क्या नाम है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन। मकतब में पढ़ते गए ना, पहले दिन 4 साल की उम्र थी तो कारी साहब ने अलग बात आसा पढ़ाया तो उन्होंने 15 सुपारे कुरान पाक के सुना दिए। तो कहने लगे बेटा तुझे कैसे आए? कहने लगे मेरी अम्मा 15 सुपारों की हाफिज है, वो सारा दिन कुरान पढ़ती रहती थी, मुझे सुन सुन के याद हो गया है। जे बाला नु गाला याद हो सकदियां ने ते कुरान पाक भी याद, अल्लाह खैर करे। शर्त यह है कि हम घर में कुरान पढ़े, बच्चों को सुन सुन के भी याद हो ही जाता है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन इतना उरूज पाया इस शेख कामिल ने कि वक्त का बादशाह भी मुरीद हो गया। सुल्तान शमसुद्दीन तमश मुरीद था, दिल्ली का बादशाह भी मुरीद था, अजमेर का बादशाह ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब का मुरीद नहीं हुआ ना, पाकपतन का बादशाह बाबा फरीद का मुरीद हुआ, लेकिन ख्वाजा कुतुब साहब को अल्लाह ने ये अजमत भी दी। ये शान है ना, अगरचे सदका सारा ख्वाजा मोइनुद्दीन के कदमों का ही था, लेकिन दिल्ली का बादशाह मुरीद हुआ और इतना आला मुरीद हुआ कि जब ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब का विसाल हुआ तो 3 शर्तें लगाई थी। फरमाया मेरा जनाजा वो पढ़ाए, जब से तौबा किया फिर उसका सीने बद हराम के लिए ना खुला हो, और जब से तौबा किया फिर लुकमा हराम उसके गले से ना गुजरा हो, और जब से तौबा किया फिर कभी नमाज तहज्जुद भी कज़ा। बड़े बड़े सूफी मेरी तरह के गर्दन झुका के खड़े हो गए। 7वीं साहब से दिल्ली का बादशाह निकल आया, कहने लगा पीरा सारी जिंदगी मैंने पर्दादारी से इबादत की थी, तो जाती दफा मुझे बेनकाब कर गया है। इतना बड़ा उन्होंने शख्स दिया। और हाल ये था, लोग कहते हैं
کہ فلانا آدمی امیر آدمی ہے تو حضرت صاحب کا تعلق، پیر صاحب کا تعلق زیادہ ہے، تو اس کی عمارت نہ دیکھ، کبھی کبھی اس کی پرہیزگاری بھی دیکھ، اس کی خدمت گزاری بھی دیکھ۔ خواجہ قطب الدین صاحب پہ بھی الزام لگتے رہے۔ ایک الزام یہ بھی لگا کہ قریب چلے گئے، ہوا کیا؟ جب بادشاہ مرید ہوا تو کہنے لگا حضرت جی میں نے بادشاہی نہیں کرنی، میں نے اب خانقاہ میں رہنا ہے۔ تو فرمایا بیٹا تو چھوڑ دے گا تو کوئی ظالم بیٹھ جائے گا، تو حضور پھر کیا حکم ہے؟ فرمانے لگے تو نے کرنی ہے۔ تو کہا حضور آپ وہ کہاں ہوتے ہیں، میں کہاں ہوتا ہوں، دل ہی نہیں لگتا۔ تو آپ فرمانے لگے میں ڈیرا اٹھا کے تیرے قریب لے آتا ہوں۔ خواجہ صاحب 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ڈیرا اٹھا کے لے آئے۔ فرمانے لگے میں تیری تربیت کرتا رہوں گا، تو مخلوق کا بھلا کرتے رہنا۔ صلی اللہ علیہ، تو حضور کی امت کا اللہ اکبر، وہ قریب۔ اس وقت بھی لوگوں نے بڑی باتیں کی کہ دیکھو جی بادشاہ تھا نا تو پیر صاحب بھی نیڑے آ گئے۔ لوگ دیکھتے نہیں کہ اصل بات کیا ہے۔ خیر وقت گزر گیا، بادشاہی مرید ہو گیا، تو پھر دلی سارے میں اسلام، اتنا عدل انصاف، ہندوؤں کو بات پسند نہ آئی، انہوں نے کچھ مسلمان خرید لیے۔ سلطان شمس الدین التمش بیٹھا ہے دربار میں، جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ، سب کہیے صلی اللہ، بڑی غور سے سننے والی بات۔ ایک دن سلطان شمس الدین تمش دربار میں بیٹھا ہے، قاضی عدالت بھی بیٹھے ہیں، مقدمات سنے جا رہے ہیں، باہر سے رونے کی آواز آنے لگی، چیخنے چلانے کی، بی بی بیان کر رہی، کیا ہو گیا کیا ہو گیا؟ وہ ٹال لگے ہوتے تھے بادشاہوں کے، وہ بجنے لگے، زور ہونے لگا۔ بادشاہ نے کہا اس فریادی کو جلدی بلاؤ۔ وہ اندر عورت آئی تو چیخ چیخ کے رو رو کے اس نے اپنے کپڑے پھاڑ پھاڑ کے، برا حال، 2 مہینے کا بچہ، لوگ اس کی یاہو زاری پر اس کی طرف متوجہ، بی بی کیا ہوا، پانی پلاؤ بٹھاؤ، یہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگی لٹ گئی، عزت برباد ہو گئی، تباہ کر دی گئی۔ میں کیا ہوا؟ کہنے لگی بادشاہ ایک شخص میرا غیر شرعی خامن بنا، پھر مجھے حمل ہوا، پھر میری گود میں یہ بچہ ہے 2 مہینے کا، اب گئی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ میرا تو تیرے سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ بادشاہ کہنے لگے یہ سلطان شمس الدین تمش کی جگہ ہے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق حکومت استوار کی ہے، کون ہے جو تیرے ساتھ؟ ابھی گردن نہ کاٹ دوں گا، بات کر کون ہے؟ کہنے لگی تو کچھ بھی نہیں کرے گا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ لوگ کلمے چھوڑ کے بیٹھ گئے، توجہ ادھر ہو گئی۔ پراپوگنڈے بڑا اثر کرتے ہیں معاشرے پہ، رنگ ایسا عجیب ہے، انداز ایسا عجیب ہے۔ فرمایا بات تو کر۔ اس عورت کی آواز گونجی تو حالات ہی خراب ہو گئے۔ کہنے لگی بادشاہ حوصلہ پیدا کر سننے کا۔ کہا تو بات کر۔ کہنے لگی میرے گود میں جو بچہ ہے یہ قطب الدین بختیار کاکی کا ہے، یہ تیرے پیر کی ناجائز اولاد ہے۔ اٹھاؤ، پروفیسر سلیم چشتی نے پی ایچ ڈی کی ہے، وہ لکھ رہے ہیں اس واقعے، تیرے پیر کا ناجائز بچہ ہے۔ ہاتھ کانپنے لگے بادشاہ کے، کہنے لگے یا اللہ کبھی تو قیامت برپا کر دے تو معاملہ ٹھیک ہو جائے، میں تیری زبان کھینچ دوں گا تیری گرد۔ تو نے بات کیسے کی؟ کہنے لگی میں نے کہا تھا نا تیرے اندر حوصلہ نہیں، میری عزت تار تار ہو گئی اور تو پیر بچا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ سلطان شمس الدین تمش آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے مولا مجھ مجرم کو جس کی برکت سے اٹھا کے تو نے مسجد میں پہنچایا، آج مجھے تو نے کس امتحان میں ڈال دیا؟ یہ کیا رنگ تو نے زندگی کا بنایا ہے؟ کہنے لگی بلا اسے، اڑاب گردن۔ اللہ اکبر۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، ذرا اس جگہ پہ اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھ میرے دوست، جو شخص دلی کے بازار میں نکلے تو دکانیں بند ہو جائیں، عورتیں گھروں میں گھس جائیں، جس کے نام پر چرچے ہوں دین کے، وہ شخص لاٹھی ٹکاتا ٹکاتا، عرس منانے آسان ہے، ڈھول ڈمکے کر کے گھروں کو جانا آسان ہے، پر ذرا ان کی راہوں کا مسافر طبعاً انہوں نے انداز کیا اختیار کیا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، خبر پھیل گئی، اتنی شہرت پاکیزگی کی نہیں ہوئی تھی جتنی اس جرم کی ہوئی۔ لاٹھی ٹکاتے ٹکاتے جب پہنچے نا بادشاہ کے دربار میں، بادشاہ اٹھنے لگا، قاضی اٹھنے لگا، لوگ اٹھنے لگے، تو قطب الدین بختیار کاکی کی آنکھوں میں آنسو آئے، مانے لگے بیٹو بیٹھ جاؤ، آج میں پیر بن کے نہیں آیا، میں مجرم بن کے آیا۔ اور کہا میرے مالک کا انصاف بھی دیکھو، دلی کا پیر آج دلی کی عدالت میں اپنے نا کردہ جرم کی صفائی دینے آیا ہے،
बड़ी लाठी पे टेक लगाई। दिल्ली की गलियां भी रोती हैं कि ये क्या रंग, अल्लाह ये तेरा क्या रंग है। ये ते मैं गुड्डी ते हथ डोर सजन दे, ओ जिंज रखे उंज रहना है। वाजब नहीं जे विच शरीयत, मंदा खसम नू कहना ए तन मेरा कंगी होवे। मैं जुल्फ सज्जन दी वावां, ओश मेरे दी जुत्ती बन जाए। मैं यार दी कदमी आवां, मारो मारो मैनू मार मुकाओ। कोई यूजर ना पेश ले आवां, जे सोहना ही मेरे दुख विच राजी। जे सोहना ही मेरे दुख विच राजी, ते मैं सुख नू चुल्हे डावां। पर यार फरीदा बस ओनू रो रो हाल सुनावां। टेक लगाई है, बीबी बोल दे गवाही। कहने लगी बीबी रब जानता है, रब का रसूल जानता है, पर मैं तुझे नहीं जानता, तू कौन है। कहने लगी अच्छा, वो लोगों को भेज के तजद के बहाने पिछले दरवाजे मुझे अंदर बुलाना और अब तेरा भूल जाना। फिर रोने लगी, फिर मकर करने लगी। मुझे बताइए ऐसा कोई मुकदमा हो तो लोग क्या कहते हैं? यकदम हालात बदलते हैं कि नहीं बदलते? दिल्ली का माहौल ही बदल गया, सारा सारा रंग ही बदल गया। औरत तो हिंदू थी, उसने तो झूठ मूठ के कलमे भी पढ़ रखे हैं। अल्लाह अकबर। ख्वाजा साहब पूछते गवाह है कोई तेरे पास? तो 4 कलमा पढ़ने वाले खड़े हो गए। अल्लाह करे कलमा पढ़ने वाले बिका ना करे, आमीन तो कहे। और खड़े होके कहने लगे हाँ, हमने आते भी देखा है, जाते भी देखा है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब ने नजर उस्मान की तरफ उठाई, कहने लगे अच्छा जो तेरी मर्जी। मैं गुड्डी ते हथ डोर सज्जन दे, और जिंज रखे उंज रहना है। वाजब नहीं विच शरीयत, मंदा खसम नू कहना। कहने लगे सुल्तान यार एक रात की मोहलत नहीं दे देता। मैं सवेरे सुल्तान भी रो पड़ा कि पीर साहब मैं नौकर और मैं मोलते। अच्छा हुजूर जैसे मर्जी। बाहर निकले, खादम कहने लगा हुजूर सवारी पे बैठ जाए। मानने लगे नहीं यार आज पैदल जाना है। इस दिल्ली के चौकों ने मुझे बड़ी सलामियां दी है, ज़रा मैं देखूं तो सही दिल्ली के बाजार मेरी रसवाई पे क्या कहते हैं। मुझे ज़रा ये पत्थर भी खाने दे, इनका जायका भी। पैदल गए, दुनिया सो गई तो दिल्ली के बादशाह ने अजमेर की तरफ मुंह किया। ख्वाजा मोइनुद्दीन हयात थे। बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है, बेखबर हो जो गुलामों से वो मुंह किया। कहने लगे मोइनुद्दीन मैं कोई लवारस तो नहीं ना, मैं कोई लवारस हूँ कि यहाँ जो मेरे साथ मर्जी हो जाए। तेरी मजबूरियाँ दुरुस्त, मगर तेरा वादा था साथ देने का, वक्त आया है। मैं कोई लवारस नहीं कि अब तू अजमेर में बैठा रहे और मैं दुख सारा अकेले बर्दाश्त करूं। बुढ़ापे का मुझे भी पता है, कमज़ोरी का मुझे भी पता है, ज़ोफ का मुझे भी पता है, पर तत्ती थोड़े थकड़े खानदड़ियाँ, मैं भी तो तेरे नाम तो मुफ्त भी खानदड़ियाँ। मुझे भी तो पता है ना, मनम गुलाम ने अली हैदरियम कादरियम तमज़ अहमद रज़ा खामी जन्म। मैंने भी तो अपना नाम नहीं ना था जपा, तेरा ही जपा है सारी ज़िंदगी। ये लफ्ज़ कहे, कहते मैं रोया। आँख लगी तो हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ख्वाब में मिले। कहने लगे कुतुबुद्दीन मेरा इंतज़ार करना, मैं पहुँच रहा हूँ। मेरा इंतज़ार करना, मेरा इंतज़ार। क्या कहा मियाँ साहब ने? कहते हैं माली दा कम पानी देना, फल कच्चे होण या पक्के, ये पीर मुरीद दे सिर ते ही रहिंदा है, झूठे होण या सच्चे। मैं आया, फिक्र ना करना। हजरत सवेरे उठे, फिर गए अदालत। फिर कहा ना भाई प्रोटोकॉल, मुजरिमों का प्रोटोकॉल नहीं होता, मैं अकेला जाऊंगा। जिसके आगे पीछे नारे होते तने तनहा। 2-4 मिनट ज्यादा ले लूँ आज आप हजरात। कहते मैं पहुंचा अदालत और जाके जब कहा ना कि हाँ जी हुजूर बताइए, गवाह भी खिलाफ है मुकदमे, बोले तो कहने लगे मुझे मेरे शेख ने हुक्म दिया है कि मेरा इंतज़ार करना। फिर वो जो बातें करने वाले थे कहने लगे जी कौन गया था अजमेर, कौन आया है वहाँ से, हमें रूहानी बातें ना बताई जाएं। यहाँ से तो एक दिन में पहुंचा नहीं जा सकता, ट्रेन भी 36 घंटे लेती है दिल्ली से जाने में। तो कहा यह कैसे हो सकता है, कोई रात को रात आपको खबर हो गई, आप केस को लंबा ना करें। बादशाह मुरीद है, लगता है कि ये रातों रात भगा देगा पीर को। इतनी बातें ख्वाजा साहब ने सुनी। जब बेगुनाह आदमी को ये बातें सुननी पड़ती हैं फिर दिल बड़ा टूटता है, फिर बड़ी तकलीफ होती है।
حضرت کہنے لگے یارو تمہاری مرضی. شمس الدین تمش کی آواز گونجی. فرمایا جیسے انہوں نے کہا ویسے کیا جائے گا. 3 دن کے لیے عدالت برخاست کر دی جاتی ہے. چیم گوئیاں ہونے لگی, پھبتیاں کسی جانے لگی. تیسرے دن شام کا وعدہ تھا, چوتھے دن عدالت جانا تھا. قطب الدین بختیار کاکی کے پاس لوگ آ کے افسوس کرتے تو آپ بولتے نہیں. یہاں تو لوگ صفائیاں دیتے بولتے نہیں. فرماتے یار میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے, او جینج رکھے میں اونج ہی رہنا ہے, جیسے اس کی مرضی ویسے. جیڑیاں گڈیاں آپ پہ اڈیاں ہو نہ چڑھن اونچائیاں, اوہی گڈیاں اونچیاں اڈیاں جیڑیاں سائیاں آپ چڑھائیاں. فرمایا ٹھیک ہے جیسے وہ رکھے میں راضی ہوں. اللہ اکبر. تیسرے دن کی مغرب کا وعدہ تھا. جب مغرب کا سورج ڈوب گیا نا, بڑے قافلے اجمیر سے آئے پر معین الدین نہ آیا. وعدہ کیا تھا یار نے آؤں گا دن ڈھلے. وہ خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے نا, کوا کھانے لگا آنکھیں تو کہنے لگے کاغا اے تن سارا ہی کھائیو, میرا چن چن کھائیو ماس, میرے 2 نیل نہ کھائیو, مینو پیا ملن دی آس. میں کہا سارا کھا جا, آنکھیں چھوڑ دے. اس نے کہا تھا میں آؤں گا, انتظار لمبا ہو گیا ہے پر میری امید تو نہیں نہ ٹوٹی. مغرب کی اذان ہوئی تو لوگ کہنے لگے لو جی اب بس ہو گئی. خواجہ قطب الدین صاحب نے اللہ اکبر کہہ کے مغرب کی جماعت جب میدان میں کھڑی کی تو اپنی بھی چیخ نکل گئی, آئی نہیں. لیکن جب نماز کا سلام پھیرا تو خواجہ معین الدین صاحب کی 2 رکعتیں ابھی باقی تھی. خواجہ صاحب پیچھے نماز پڑھ رہے, سلام پھیرا اور نماز کے بعد جب اٹھے نا تو خواجہ صاحب کے سینے کے سینہ لگا. تو کہا حضرت جی میں شہزادہ تھا, آپ نے کہا تھا خشک روٹی کھانا تو میں نے خشک کی کھائی ہے, آپ نے کہا تھا فاقے کرنا تو میں نے کیے ہیں, آپ نے کہا وطن واپس نہیں جانا تو میں نہیں گیا. حضوری سی امتحان کا آپ نے بتایا ہی نہیں تھا, پھر مجھے بتا جاتے اب اس سفید داڑھی سے میں جواب دیتا پھروں. خواجہ معین الدین صاحب نے جھٹکا پیتے ہٹ, تو زیادہ عزت والا ہے کہ یوسف زیادہ عزت والا تھا؟ تو زیادہ مقام والا ہے کہ عائشہ زیادہ مقام والی تھی؟ چپ کر, یہ کچھ صوفیاء کا طریقہ ہے, چپ کر. عرض کی حضور غلطی ہو گئی, میں پہلے نہیں رویا, تو ملا ہے تو رویا ہو. میں پہلے نہیں تڑپا, میں نے شکوا نہیں, تو ملا ہے. اپنے ہی کو ملے تو دکھ یاد آتے ہیں نا. فرمایا چپ کر, جا سلطان سے کہہ دے سویرے نماز کے بعد عدالت لگا دے. سویرے جب عدالت لگی نا تو خواجہ معین الدین صاحب بازو پکڑا خواجہ قطب صاحب کا, نکلے تو دیکھا لائنیں لگی ہیں, مجمع لگا ہے, آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا حضور آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا میرا دل تھا لوگ میرے کتب کی شان دیکھنے آئے, یہ کتنے بدبخت ہیں, میرے کتب کی رسوائی دیکھنے آئے, کتنے نالائق ہیں, رسوائی دیکھنے اتنے آئے ہیں, شان دیکھنے آتے ہی نہیں. اللہ اکبر. جب میدان لگا خواجہ صاحب پہنچے, عورت کو کہنے لگی اللہ سے ڈر جا, وقت تھوڑا ہے تو مر جائے گی. کہنے لگی مجھے داستانیں نہ سنائیں. قاضی صاحب سے کہنے لگے قاضی صاحب آپ حقیقت حال سے آگاہ ہیں, خیال کریں. کہنے لگے خواجہ صاحب دلیلیں نہ دیں, گواہ لائیں, واز نہ کریں. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے گواہوں کو بلاؤ. گواہ آئے تو خواجہ معین الدین صاحب نے نظر ڈالی, تم ہو میرے کتب پر, میرے کتب کے جرم کے گواہ. ان کی زبانیں کانپنے لگی, ہاتھ کانپنے لگے, میں بولتے کیوں نہیں؟ جب ان کی نظریں جھکی تو بادشاہ کہنے لگا اگر اب تم نے گواہی نہ دی تو تمہیں میں مجرم بنا کے 80 کوڑے ماروں گا. کہنے لگا جی دیکھتا ہے, جی دیکھا ہے ہم نے تہجد کے وقت. جب سب گواہیاں پوری ہو گئیں, عورت بھی تڑپ رہی ہے, رو رہی ہے, 2 مہینے کا بچہ گود میں ہے. اب بولیے بولیے. علماء زوار بھی کھڑے ہیں, حسد کرنے والے جلنے والے بھی کھڑے ہیں, ہندو تو ویسے ہی تالیاں بجا رہے ہیں. اجمیر کا بوڑھا, اور یہ آخری پھیرا تھا خواجہ معین الدین کا دلی میں. اس کے بعد ظاہراً دوبارہ نہیں آئے. اٹھے لاٹھی ٹکاتے ٹکاتے اور میدان کے اندر جا کے نا, بڑے میدان میں مجمع تھا, سر سجدے میں رکھا. کہنے لگے یا اللہ میں ہندوستان مرضی سے نہیں آیا, تیرے رسول کا بھیجا آیا. پھر اٹھے اور کہنے لگے مولا تیرے نبی کا فرمان ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہوں گے. اگر یوسف کے لیے بچہ بول سکتا ہے تو میرے کتب کے لیے بھی بولنا چاہیے. اگر یوسف علیہ السلام کے لیے بول سکتا ہے تو میرا قطب الدین بھی سچا ہے, اس کے لیے. پھر اٹھے, اس بی بی کی طرف بڑھے. لوگ کہنے لگے نہ جانے اب کیا ہوگا.
जब अजमेर के बादशाह ने, अताए रसूल ने, इंदुल वली ने, इमामुल औलिया ने कपड़ा खींचा और कहने लगे, ओ बच्चे, तू तो जानता है ना तेरा बाप कौन है। 2 महीने का बच्चा जब नाना बोला तो बीबी कहने लगी, अब क्या कर रहे हो, बच्चे भी कभी बोल रहे हैं। मैं, बीबी चुप कर, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, मैं कमजोर रब का मानने वाला नहीं, कुदरतों वाले रब का मानने वाला हूँ। वो चाहे तो बच्चे भी बोलते हैं। कुरान कहता है, हजरत ईसा बोले थे, इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब। मरियम भी तो वली अल्लाह थी, वो नबी तो नहीं थी। अगर वली अल्लाह बनी इसराइल का हो, बच्चा बोल सकता है, तो अगर वली अल्लाह मोहम्मद अरबी की उम्मत का हो तो बच्चा फिर भी बोल सकता है। यूं कपड़ा हटाया, बच्चा बोल। 2 महीने का बच्चा माँ की गोद में उठ के बैठ गया और बच्चा बोल के कहने लगा, अस्सलामु अलैकुम या वलीउल्लाह। जब ये लफ्ज अदा किए तो नारे लगने लगे, लोग रोने लगे, बीबी बेहोश होके गिरी और मानने लगे, मुझे सलाम ना कर, मेरे कुतुब की बात बता। कहने लगा, कसम है अल्लाह की इज्जत की, वो सामने मजमे जो सरदार बैठा है वो मेरा बाप है। कुतुबुद्दीन तो बेगुनाह है, कुतुबुद्दीन तो बेगुनाह है, मेरा बाप तो वो बैठा है। ये काजी भी साजिश में शरीक है। कई मुसलमान खरीदे गए, ये गवाह खरीदे गए। जब गवाही हो गई, बच्चा ये लफ्ज कह के अल्लाहु अकबर कहता हुआ फिर चुप कर गया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन साहब का बाजू पकड़ा, ख्वाजा मोइनुद्दीन साहब ने मजमे से बाहर निकले। लोग कहने लगे, हुजूर आप कुछ बोलते नहीं। फरमाने लगे, जिसने बोलना था वो बोल चुका है, जिसने बोलना था वो, जो जादू वो जो सर चढ़ के बोले। फरमाया, तुमने फॉर्म पे नजर रखी और मैंने अल्लाह की कुदरत पे नजर रखी। तुमने इसके किरदार को जो जोड़ा और मैंने इसके किरदार को तामीर किया। हजरत सुल्तान शमसुद्दीन तमश भी पीछे दौड़े, कहा, हुजूर कहाँ ले जा रहे हो? और मैं, कुतुब मेरा आया, मैं जुमैर साथ लेके जा रहा हूँ। अब मैंने अपना बच्चा तुम्हारे सुपुर्द, अब मेरे पास रहेगा। तुमने सताया है मेरी औलाद को, अब ये मेरे पास रहेगा, मैंने नहीं तुम्हें देना। लोग राहें बिछा के, नजरें बिछा के बैठ गए, पाँव में गिर गए, कहने लगे, हुजूर हमारे लिए नहीं, रसूलुल्लाह के दीन के लिए, हमारे लिए नहीं, तामीर शरीयत के लिए, अदाए सुन्नत के लिए छोड़ जाइए। आजा साहब कहने लगे, कुतुबुद्दीन जा, तुझे छोड़ के जाता हूँ, अब कयामत तक कोई तेरी रुसवाई की जरूरत नहीं कर सकेगा। अजीज याद रख, ना अफवाहों पे लगा करें, ना किसी बरादरी, किसी कौम, किसी शख्स के बारे में ऐसी बातें। यहाँ तो लोग गड़ के चीजें लाते, गड़ के चीजें लाते, और जिनकी हैं उनके पास बड़े दलाइल हैं अपनी सफाई पेश करने के लिए। जो गुरबा मसाकीन होते, वो बेचारे अपनी इज्जत पर लगा हुआ दाग धो भी नहीं पाते। हम बड़ा लोगों पर धब्बा लगा के साबित कर गुजरते हैं और फिर सदियां गुजर जाती हैं। तेरी मेरी गुर्बत ने किया मुझको ज़माने में बदनाम, तेरी दौलत ने तेरे ऐब छुपा रखे हैं। अल्लाह का कुरान कहता है, जब खबर पहुंचे तो तहकीक कर, ख्याल कर, उसके बाद फिर आगे उसको बयान कर। अल्लाह हमें समझने की तौफीक दे। आखिर दावान अनिल हम्दुलिल्लाह।